honor to welcome the esteemed Veda Panditas for today's special Veda Parayanam session, the concluding day of the 4-day celebrations commemorating the 127th Jayanti celebrations of Kanchi Sri Mahaperiva. We also welcome all the people who have tuned into our live stream. So as you know, we have been doing this Kamakote Parayana Mandali sessions since Shankara Jayanti back in April. And this 4-day celebrations is mainly for commemorating the 127th Jayanti of Paramacharya. KKSF also has is continuing with the second scheme, namely the Veda Rakshana, Kamakoti Veda Rakshana Samiti, an initiative for Veda Samrakshanam. During these difficult times, we are blessed to extend our support in a small way for the preservation of our Vedic culture by helping the needy Veda Panditas. So for today's session, we have 4 Veda Panditas who will be doing the Veda Parayanam, starting with Brahmashri Sandeep Shastriji. He's from Indiana and he'll be doing Shukla Yajurvedam, followed by Brahmashri Pavan Kumarji and Brahmashri Divaspati Bhattji. Both of them are from Bloomington. And then we have Brahmashri Nagendra Raoji. He'll be doing Veda Parayanam. He's from Aurora Sri Balaji Temple. With this, we start with our first session today. Swagatam and welcome to Brahmashri Sandeep Shastri Mahodaya. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Loka Shankaram. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Before I proceed my today's Parayanam and offering seva to Mahapariva Paramacharya on the occasion of 127th Jayanti Mahotsavam. Here I would like to offer my sincere gratitude towards KKSF, Kanchi Kamakoti Seva Foundation, Chicago, for arranging this wonderful, using this technology, arranging of this today's Veda Parayanam, and very kind to offer me a place to I can offer my prayers to Parayanam on lotus feet of Mahaperiva. Before we start the Parayanam of Shukla Yajurveda, I'm going to talk tomorrow also about Veda Samrakshanam and Vikruti Pathari topic. The connectivity of this birth started in 1980 when the Mahaperiva was performing his Chaturmasya in Pandharpur. I was very little at that age, at that time, and first time I saw him in Darshan, I was not aware about Mahaperiva at all. But first time, very first time I saw him in the temple, and it was a great opportunity for me to, at that time, not opportunity, I will say that was a great blessings of him, that immediately he asked me to say some shlokas, and later on, then just like a Suryaha Bhasati Tamam Prati, just like the sun,
he never skip any darkness. So sun reach every darkness. Just like that, he reached to me and offered me uh, his blessings, which was my age was not even realized about what I am, where I am standing, where I was chanting for whom, and whom I am conversing. At that age, that was not an age to realize you are there. But that much was realization was there, but not was not even enough mature to express in that at that age. So realization was there. There was felt huge energy that some it's all gone. I was totally concentrating on him, what he's saying, what he's asking me to say, and continuously I was chanting the shlokas. And at that time, completely all other surrounding where I'm standing, where all those experience was really great experience. Unfortunately, we don't have at that time any technology of catching videos or enough photography or all that. But in the Smriti Patalam, in the memory, it's there. So I have some, I will say, unpublished stories of Mahaviriva with personally me. So I was got involved to in the part of all those. So I will be very happy to share all those tomorrow. Today's I'm going to focusing on the Veda Parayanam. I am starting with Shukla Yajurveda Madhyandina Shakha Parayanam, starting with Samhita Patha. And after Samhita Patha will be a Pada Patha, Krama Patha, Jata Patha, and Ghana Patha. After Samhita, I'm going to start as a Brahmana part, small Brahmana part, because our Shastra says that some mantra Brahmanayor Namadheya means mantra means Samhita. Samhita and Brahmana Grantha is considered as a Veda. So Veda Parayanam, Samhita Parayanam, and Brahmana Parayanam, it's very important and has to be there. So this is about the Veda Purusha, about the Samhita Mantra Patha and Brahmana Patha. Then I'm going to Pada Krama Jata Vikruti Patha, I'm going to say. And then Veda Purusha, I have a 6 body parts important, just like we have Chandah Padavtu Vedas Hastau Potha Pattire Jyotisha Mayanan Chakshuhu Niruktam Shrotram Uchate Shikshaghranantu Vedasya Mukham Vyakaranam Smritam Tasmat Sangamadhiteva Brahmaloke Mahiyate. As per the Paniniya Maharshi explained in the Shiksha, Panini Shiksha. So I'm going to recite some of the Anuvakas from the Shadangas. So that way, I want to offer completely, not completely, just briefly about all those granthas, all those important parts of Veda, small portion, very, very small portion on his lotus feet as a seva, today's seva. I was so fortunate, just 6 months, not even 6 months, March, April, May, 3 months, correct, 3 months before I was in Kanjimatham and was able to Shadanga Parayanam also there, and at the Mahavariva Sannidhi. So that really, it was so blissful experience. Well, we'll start with the Parayanam today for the Shukla Yajurveda Parayanam, starting with Samhita.
ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्योगेश्वर याज्ञवल्क्याय नमः। हरिः ॐ। हरिः ॐ। ईखे त्वोर्जेत्वाब्बाय वत्सदेवो वाह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यकर्मण आप्यायध्वमघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामा वस्तेन ईशतमाघषग्गुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। इदं विष्णुरपि चकरामेत्रे धानि दधे पदं समूढमस्य पाग्सुरे सवाहा त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौव्यात्तम् इषणन्निखाणामुम् इखाणा सर्वलोकम् इखाणा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता द्वितीया देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता पुनस्तवादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसूनीथजज्ञैः घृतेन दवन्दन्वं वर्धयत वसत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः दीर्घायुस्त ओखधे खनिता जसमै चतवा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेशाभिरोहतात् इति संहिता पाठः। अथ ब्राह्मणम् ॐ व्रतमुपैख्यन्नन्तरेण हवनीयं जगारे पद्यं जप्राङ् तिष्ठन्नप उपस्पृशति तद्यदप उपस्पृशत्यमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति तेन पूतिरन्तरतो मेध्या वा आपो मेध्यो भूत्वा व्रतमुपयानीति पवित्रं वा आपः पवित्रपूतो व्रतमुपयानीति तस्माद्वा अप उपस्पृशति सजाः कामयेत् महत्प्राप्नुयामिति
इत्युदगयन आपूर्जमाण पक्षे पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्रति भू त्वौदुम्बरे गग्गो सेचमसेवा सर्वौखदं फलानि संहृत्य परिसमुह्य परिलिप्याग्निमुपसमादाय व्रता जग्गो संस्कृत्य पुग्गो सा नक्षत्रेण मन्थग्गो सन्निहजुहोमि अथाद्भरजो ओ प्रतिगरोरात्सुरिमे जजमाना भद्रमेभ्यो जजमानेभ्यो भूदिति कल्याणमे वै तन्मानुख्यैर्वाचो वदति इति ब्राह्मणपाठः। अथ पदपाठः। हरिः ओम समिधेति सम्मा इधा अग्निं माधुवस्यत घेतैः बोधयत अतिथिं मा अस्मिन्न हविया जुहोतन सुसमिद्धायेति सुसमिद्धाय शोचिखे घृतं माति ब्रह्मा जुहोतन अग्नये जात वेदस इति जात वेदसे तं मत्वा समिद्भिरिति समितभिः अंगिरः घृतेन वर्धयामसि बृहत् शोचजविष्ठ्य उपत्वा अग्ने हविकमतिः घृताचिः जन्तु हर्जत जुखस्व समिध इति सम्मा इधः मम आयं भूः भुवः स्वः द्यौरिवेति द्यौः इव भूम्ना पृथिवीवेति पृथिवी इव बरिम्णा तस्याः ते पृथिवी देवयजनीति देव जजनी पृष्ठे अग्निम् अन्नमित्यन्न अदम्म अन्नाद्यायेत्यन्न अद्याय आददे अयं गौः कृष्णिः अक्रमीत असदत मातरं पुरः पितरं च प्रयान्निति प्रजन्न स्वरिति स्वाहा अन्तरित्यन्तः चरति रोचना अस्य प्राणात् अपानतीत्यपनति बे अख्यत महिखः दिवं त्रिगुंशत धाम विराजति बाग पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोः अह द्युभिरिति द्युभिः अग्निः ज्योतिः ज्योतिः अग्निः स्वाहा सूर्यः ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निः वर्षः ज्योतिः वर्षः स्वाहा सूर्यः वर्षः ज्योतिः वर्षः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यः ज्योतिः स्वाहा सजूरिति सजूः देवेन सवितरा सजूरिति सजूः रात्र्या इन्द्रवत्येतीन्द्रपत्या जुखाणः अग्निः बेतु स्वाहा उखसा सूर्यः उपप्रयन्त इत्युपप्रयन्तः अध्वरं मंत्रम बोचेम अग्नये आरे अस्मे इत्यस्मे च श्रृण्वते
अग्निः मूर्धा दिवः ककुतपतिः पृथिव्याः अयम् अपम् रेतागुंसि जिन्वति उभब्बम् इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि आहुवध्या इति आहुवध्यै उभा राधसः सह मादयध्यै उभा दातारौ इखम् रयिणम् उभाबाजस्य सातये उवेब्बम् अयम् ते जोनिः ऋत्वियः जताः जाताः अरुचथाः तम् जानन् अग्ने आरोह अथ नः वर्धय रयिम् अयम् इह प्रथमः धायि धात्रेभिरिति धात्रेभिः होता यजिष्ठाः अध्वरेकु ईड्यः जम्म अपनवानः ऋगवाः विरुरुचुरिति विरुरुचुः बनेखु चितरम् बिभ्वमिति विभ्वम् विषे विष इति विषे विषे अस्य रत्नम् अनुद्युतम् शुक्रम् दुदुर्हे अर्हयाः पयाः सहस्रसामिति सहस्रसाम् रेखिम् तनूपा इति तनूपाः अग्ने असि तन्वम् मे पाहि आयुर्दा इति आयुदाः अग्ने असि आयुः मे देहि वर्चोदा इति वर्चाः दाः अग्ने असि वर्चाः मे देहि अग्ने जतो मे तन्वाः ऊनम् ततो मे आपृणो इन्धानाः त्वा शतं महिमाः द्युमन्तमिति द्युमन्तम् सम्म इधीमहि वयसवन्तः वयसकृतम् वयः कृतमिति वयः कृतम् सहस्वन्तः सहस्कृतम् सहः कृतमिति सहः कृतम् अग्ने सपत्नदम्भनमिति सपत्नदम्भनम् अदब्धासः अदाभ्यम् चितरावसो चितरवसो इति चितरवसो स्वस्ति ते पारम् अशीय सम्मत्वम् अग्ने सूर्यस्य वर्चसा अगथाः रेखीणम् तेन प्रियेण धाम्ना अहम् आयुखा वर्चसा प्रजयेति परजया रायाः ओखेण ग्मिखीय अन्धाः स्थ अन्धाः बः भक्षीय महाः स्थ महाः बः भक्षीय ऊर्जाः स्थ ऊर्जम् बः भक्षीय रायाः पोखाः स्थ रायाः पोखम् बः भक्षीय रेवतीः रमध्वम् अस्मिन् जोनौ गोष्ठे गोस्थ इति गोस्थे लोके क्षये इह एव स्त मा अपगात सगोहितेति सम्मोहिता असि विश्वरूपीति विश्वरूपी ऊर्जा मा आबिष गौपत्येन उपत्वा अग्ने दिवे दिव इत्वे दिव दोखावस्तरिति दोखावस्ताः धिया वयम् नमः भरन्तः आ इमसि
राजन्दम् अध्वराणम् गोपम् रेतस्य दीदिविम् वर्धमानम् स्वेदमे सह नः पितेवेति पिता इव सूनवे अग्ने सुपायन इति सुउपायनः भव स च स्वनः स्वस्तये अग्ने त्वं नः अन्तमः उत त्राता शिवः भव वरुथ्यः अग्निः वसुः अग्निः वसुश्रवा इति वसुश्रवाः अच्छ नक्षिद्युमत्तमामिति द्युमत तमम् रयिं दाः तम् त्वा शोचिष्ठ दीदिव इति दीदिव इति दीदिवः सुम्नाय नूनम् ईमहे सखिभ्य इति सखिभ्यः सह नः बोधि श्रुधि हवम् उरुख्य नः अघायतः अघायत इति अघजतः तमस्मात् ईडे आ इहि अदिते आ इहि काम्याः आ इतमयि वः कामधरणमिति कामधरणम् भूयात् सोमानम् स्वरणम् कृणुहि ब्रह्मणः पते कक्षीवन्तम् जह औषिजः जह रेवन्न जह अमीव हेत्यमीव हा वसुविदिति वसुभित पुष्टिवर्धन इति पुष्टिवर्धनः सह नः सीखक्तु सीसक्त्वीति सीसक्तु जाहातुरः मा नः शगुंसः अररुखः धूर्तिः प्रणग मर्त्यस्य रक्षणः ब्रह्मणः पते इति पदपाठः अथ क्रमपाठः अम्बे अम्बिके अम्बिकेऽम्बालिके अम्बालिकेन नमा मानयति नयति कः कश्चन चनेति चन सशस्त्यश्वकाः अश्वकाः सुभद्रिकाम् सुभद्रिकाङ्काम्पीलवासिनीम् सुभद्रिकामिति सुभद्रिकाम् काम्पीलवासिनीमिति काम्पीलवासिनीम् ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्राह्मणः ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि ब्रह्मवर्चसि जायता ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसि जायतामा आराष्ट्रे राष्ट्रे राजन्यः राजन्यः शूरः शूर इखव्यः इखव्यो दिव्याधि अधिव्याधि महारथः अधिव्याधीत्यदिव्याधि महारथो जायताम् महारथ इति महारथः जायतान् दोग्ध्री दोग्ध्री धेनुः धेनुर्बोढा बोढा नडवान् अनडवानाशुः आशुः सप्तिः सप्तिः पुरन्धिः पुरन्धिर्जोखा पुरन्धिरिति पुरन्ध्रिः जोखा जिष्णुः जिष्णुरथेष्ठाः रथेष्ठाः सभेयः रथेष्ठा इति रथेस्थाः सभेयो जुवा जुवास्य अस्य अस्य जजमानस्य जजमानस्य वीरः
वीरो जायताम् जायतान्निकामे निकामे 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 नः निकामे निकाम इति निकामे निकामे नः पर्जन्यः पर्जन्यो बरेखतु बरेखतु फलवत्याः फलवत्यो नः न ओषधयः ओषधयः पच्यन्ताम् पच्यन्ताञ्जोगक्षेमः योगक्षेमो नः योगक्षेम इति योगक्षेमः नः कल्पताम् कल्पतामिति कल्पताम् इति क्रमपाठः। अथ षडङ्गपारायणाङ्गम् पाणिनी शिक्षापारायणम्। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्वेद्याद्यथोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम् त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च कौ चापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्चेतयोर्कारः प्लुत एव च आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु रसिचरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् प्रातः सवनयो गन्तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् कंठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमन्त्रैष्टुभानुगम् तारन्तार्तीयसवनं शीर्षण्यञ्जागतानुगम् सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्यमारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः स्वरतः कालतस्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणन्तन्निबोधता उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्तऋषभधैवतौ स्वरितः प्रभवाह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठशिरस्तथा जिह्वा मूलमुपद्मा च गतिरष्टविधोष्मणः
यद्यो भाव प्रसन्धानमुकारादि परम्परम् उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्तऋषभधैवतौ स्वरितः प्रभवाह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठशिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसारेफ एव च जिह्वामूलमुपद्मा च गतिरष्टविधोष्मणः यद्यो भाव प्रसन्धानमुकारादि परम्पदम् स्वरान्तन्तादृशं विद्या यदन्यद्व्यक्तमूष्मणः हकारं पञ्चमैर्युक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम् औरस्यन्तं विजानीयात् कण्ठ्यमाहुरसंयुतम् कण्ठ्या विचुयशास्तालव्या ओष्ठजावुपू स्युर्मूर्धन्या ऋटुरषा दन्त्या लुतुरता स्मृताः जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ठ्यो वस्मृतो बुधैः ए ऐ तु कण्ठतालव्या ओ औ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ अर्धमात्रा तु कण्ठ्या स्यादेकारैकारयोर्भवेत् ओकारौकारयोर्मात्रा तयोर्विवृतसंवृतम् संवृतं मात्रिकज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम् घोषा वा संवृताः सर्वे अघोषा विवृताः स्मृताः स्वराणामूष्मणाञ्चैव विवृतं करणं स्मृतम् तेभ्योऽपि विवृतो वेऔ ताभ्यामैचौ तथैव च अनुस्वारयमानाञ्च नासिकास्थानमुच्यते अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः अलाबुवीणा निर्घोषो दन्त्यमूल्यस्वराननु अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं भो शशसेषु च अनुस्वारे विवृत्यान्तु विरामे चाक्षरद्वये विरोष्ठ्यौ तु विगृह्णीयाद्यत्र उकारवकारयोः व्याघ्रीयथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यान्न च पीडयेत् भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत् यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रौ इत्यभिभाषते एवं रंगाः प्रयोक्तव्याः खे अरां इव खेदया
रंगवर्णं प्रयुञ्जीरन्नोग्रसेत् पूर्वमक्षरम् दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् पश्चान्नासिक्यमाचरेत् हृदये चैकमात्रर्धमात्रास्तु मूर्धनि नासिकायां तथार्धं च रङ्गस्यैव द्विमात्रता हृदयादुत्करे तिष्ठन् कांस्येन समनुस्वरन् मार्दवं च द्विमात्रं च जघन्वां इति निदर्शनम् मध्ये तु कम्पयेत् कम्परथीवेति निदर्शनम् सरंगं कम्पयेत् कम्पं रथीवेति निदर्शनम् एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। I'm going to chant the last Anuvakam of Panini Shiksha. चाशस्तु वदते मात्रान् द्विमात्रं त्वेव वायसः शिखीरौति त्रिमात्रं तु नकुलस्पर्धमात्रकम् कुतीर्थादागतं दग्धमपवर्णं च भक्षितम् न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव किल्बिषात् सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाम्नायं सुव्यवस्थितं सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्मराजते मंत्रो हीनस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुस्वरतो पराधात् अवक्षरं हनायुष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम् अक्षता शस्त्ररूपेण वज्रं पतति मस्तके हस्तहीनं तु योधीते स्वरवर्ण विवर्जितम् ऋग्यजुस्सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति हस्तेन वेदं योधीते स्वरवर्णार्थ संयुतम् ऋग्यजुस्सामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते शंकरः शांकरीं प्रादाद्दाक्षी पुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थितिः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृच्छनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः त्रिनयनमभिमुखनिःसृतामिमां य इह पठेत्
प्रयतश्च सदा द्विजाः स भवति धनधान्य पशुपुत्रकीर्तिमानतुलं च सुखं समश्नुते दिवीति। अधुना समयवशात् एकमन्त्रस्यैव लघुमन्त्रस्य विकृतीनां राजा घनः, विकृतीनां राज्ञा घनः इत्यनुसारतः एकः मन्त्रस्य लघुमन्त्रस्य घनपाठं प्रस्तुतं सेवायां मध्ये प्रस्तुतं करोमि इदानीं। पंचसंधि माला युक्त घनपाठः। पंचसंधि प्रथमतः पंचसंधिं पठामि, तदनन्तरं अनन्तरं घनपाठः, अनन्तरं तन्मन्त्रस्य मालापाठः। एतानि तत्र क्रममस्ति पठनमध्ये पाठे। पंचसंधि घन प्रयुक्त मालामन्त्रः। हरिः ओम। धानावन्तं करम्भिणं 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 धानावन्तं धानावन्तं करम्भिणं धानावन्तं करम्भिणं करम्भिणं धानावन्तं धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमपूपवन्तं करम्भिणं धानावन्तं धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तं धानावन्तं करम्भिणं करम्भिणं धानावन्तं धानावन्तं करम्भिणं धानावन्तमिति धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तं अपूपवन्तमपूपवन्तं अपूपवन्तं करम्भिणं 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 करम्भिणमपूपवन्तं करम्भिणमपूपवन्तमपूपवन्तं करम्भिणं करम्भिणमपूपवन्तमुक्तिनमुक्तिनमपूपवन्तं करम्भिणं करम्भिणमपूपवन्तमुक्तिनं करम्भिणमपूपवन्तं अपूपवन्तं करम्भिणं करम्भिणमपूपवन्तं अपूपवन्तमुक्तिनं मुक्तिनमुक्तिनं मुक्तिनमपूपवन्तं अपूपवन्तमपूपवन्तं अपूपवन्तमुक्तिनमुक्तिनमपूपवन्तमपूपवन्तमुक्तिनं अपूपवन्तमुक्तिनं मुक्तिनमपूपवन्तं अपूपवन्तमुक्तिनं अपूपवन्तमिति अपूपवन्तं उक्थिनामिति युक्थिनं इन्द्रप्रातः प्रातः प्रातः प्रातरिन्द्रः इन्द्रेन्द्रः इन्द्रप्रातः इन्द्रप्रातः प्रातरिन्द्रेन्द्र प्रातर्जुखद्व जुखद्व प्रातरिन्द्रेन्द्र प्रातर्जुखद्व इन्द्रप्रातः प्रातरिन्द्रः इन्द्रप्रातः प्रातर्जुखस्व जुखस्व 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 प्रातः प्रातः प्रातः
प्रातर्जुखस्व प्रातर्जुखस्व जुखस्व प्रातः प्रातर्जुखस्व नो नो जुखस्व प्रातः प्रातर्जुखस्व नः प्रातर्जुखस्व जुखस्व प्रातः प्रातर्जुखस्व जुखस्व नः नो नः नः जुखस्व 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 नः जुखस्व नो नो जुखस्व जुखस्व नः न इति नाः अथातोधीत्याधीत्या निराकरणं प्रतीकं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुजद्वजः कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवे मात्वगुंहारिकीः श्रुतं मयि ब्रह्मणः प्रवचनमसि ब्रह्मणः प्रतिष्ठानमसि ब्रह्म कोशोऽसि शनिरसि शान्तिरस्य निराकरणमसि ब्रह्म कोशं मे विष वाचा त्वापि दधामीति तिष्ठ प्रतिष्ठ स्वरकर्णकण्ठ्यौ रसदन्त्यौष्ठ्यग्रहणधारणो चारणशक्तिर्मयि भवतु आप्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रं जशो बलं जन्मे श्रुतमधीतं तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु ॐ स्वस्ति श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु हरिः ओम। Parchan Pandit Ji, on behalf of KKS of Midwest Chapter, I would like to thank Brahmashri Veda Acharya Sandeep Shastri Ji for a wonderful rendering of Shukla Yajurvedam. We look forward to see you again tomorrow and again listen to your pravachanam. Thank you very much. Har Har Shankara, Jai Jai Shankara. जय जय शंकर हरे हरे शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर। We will be next having Pawan Kumar Ji and Divashpati Bhatt Ji from Bloomington. Then go ahead. We can't hear you. கேக்குறதில்ல. பவன் குமார்ஜி உங்க குரல் துவனி வரல. இப்ப வருது. ஓகே. ஸ்வாகதம். இப்ப கேக்குது. நமஸ்தே டு ஆல். நான் கேக்குறதா? கேக்குது. Namaste to all. My name is Pawan Kumar. I'm studied Ghanantam Sri Rattamasi Ghana Particle Sri Rangam. I working in Hindu Temple of Bloomington Normal. Today I'm going to offer Sri Ghana Kusumam to Maha Sri Lotus Feet of Sri Mahapariva. Namaste. Om अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराजैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरवरदमूर्तये नमो नमः।
प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रिजवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाण घृताचीषग्मान्नो वाचमुषति शृणोतु श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमो नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम सप्रत्नवत्प्रत्नवत्स सप्रत्नवन्निनिप्रत्नवत्स सप्रत्नवन्नि प्रत्नवन्निनिप्रत्नवत्प्रत्नवन्निकाभ्याकाभ्यानिप्रत्नवत्प्रत्नवन्निकाभ्या प्रत्नवदिति प्रत्नवत् निकाभ्याकाभ्यानिनिकाभ्येन्द्रमिन्द्रं काभ्यानिनिकाभ्येन्द्रम् काव्येन्द्रमिन्द्रं काव्याकाव्येन्द्रं वो व इन्द्रं काव्याकाव्येन्द्रं वः इन्द्रं वो व इन्द्रमिन्द्रं वो विश्वतो विश्वतो व इन्द्रमिन्द्रं वो विश्वतः वो विश्वतो विश्वतो वो विश्वतस्परि परि विश्वतो वो विश्वतस्परि विश्वतस्परि परि विश्वतो विश्वतस्परीन्द्रमिन्द्रं परि विश्वतो विश्वतस्परीन्द्रम् परीन्द्रमिन्द्रं परि परीन्द्रं नरो नर इन्द्रं परि परीन्द्रं नरः इन्द्रं नरो नर इन्द्रमिन्द्रं नरः नर इति नरः त्वन्नो नस्त्वन्त्वन्नः सोम सोम नस्त्वन्त्वन्नः सोम नः सोम सोमनो नः सोम विश्वतो विश्वतः सोमनो नः सोम विश्वतः सोम विश्वतो विश्वतः सोम सोम विश्वतो रक्ष रक्ष विश्वतः सोम सोम विश्वतो रक्ष विश्वतो रक्ष रक्ष विश्वतो विश्वतो रक्षा राजन् राजन् रक्ष विश्वतो विश्वतो रक्षा राजन्